बंधु माने जदि आपण भावुछंती जे आपणकर कठिन परिश्रम पूर्ण फल देउनाही तेबे एही वार्ता आपणक पाई आपण गोटिए तीर तीनोटी बड़ सफलता पाइबा पाई जाउछंती। एक एपरी फलाफल जहा एते उल्लेखनीय जे विश्व आश्चर्य मुह खोली जीव। राहु केतु एवं गुरुंकर वर्तमानर राशि परिवर्तन आपणक पाई तीनोटी महान खबर आनी देउछंती। राहु एवं केतु नक्षत्र परिवर्तन करिछंती। मु एपरी गुप्त कथा प्रकाश करने जाउछि जहा आपणक मन को संपूर्ण भाव आनंदरे परिपूर्ण करिदेव। आपण जहा चाहुचंती ताहा पाइबे, ताहा प्रेम, जीवन साथी, घर किंबा ऋणरू मुक्ति। एही गुरुत्वपूर्ण ग्रह गोचर पाई सब किछि स्थान को आसीबाको जाउछि। आजिर वार्ता आपणक पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। कुहा जाए जे जेतेबेले राहु केतु एवं गुरुंकर गतिरे बड़ परिवर्तन आसी थाए सेतेबेले लोकंक जीवन रे अप्रत्याशित मोड़ आसी पारे। जेकोसी व्यक्तिंक पाई हठात परिवर्तन देखा जाई पारे। जेतेबेले एपरी एक मुहूर्त आसे शास्त्र सूचित करे जे आपण गोटिए गतिरे तीनोटी लक्ष्य हासिल करिवे। आपण हुएत भाबुथिबे जे प्रकृत रे कोन घटिबाको जाउछि। चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। मु एपरी सूचना अंशीदार करने जाउछि जहा विश्व को संपूर्ण स्तब्ध करिदेव। जदि आपण वर्तमान अनुभव करुछंती जे आपणक कठिन परिश्रम आपण आशा करिथिबा फलाफल देउनाही तेबे ज्योतिष विश्वास सूचाई दे जे परिस्थिति एबे आपणक सपक्ष रे परिवर्तन हेबा आरंभ करिछि। राहु आपणको नूतन दृष्टिकोण एवं सुजोग आड़को नहीं जाई पारंती। जेतेबेले केतु आपणको अतीतर बोझ एवं भ्रमरू मुक्त हेबाकू प्रेरणा देई पारंती। गुरु को ज्ञान सम्मान एवं प्रगतिर प्रमुख कर्ता भावरे माना जाई थाए। एक सत्य जहा आपण भल भावरे जानती। फलस्वरूप किछि लोकंक जीवन रे तीनोटी गुरुत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन एवं तीनोटी प्रमुख शुभ खबर देखा जिबार संभावना अछि। यह पूर्वानुमान करा जाइछि जे आगामी किछि घंटा मध्यरे विशेष करी आज अपराह्न 3:50 परे आपणक जीवन रे एक विराट परिवर्तन घटिबो जहा आपणक चारि पाखरे थिबा लोकमानकु संपूर्ण आश्चर्यान्वित करिदेब। बंधु माने आपणक व्यक्तिगत संघर्षर अंत हेबाको जाउछि एवं सकारात्मक परिवर्तन पार्श्वरे अछि। वर्तमान घटुथुबा घटना गुड़िक जीवन व्यापी स्मरणीय हेबो। प्रकृत रे ब्रह्मांड रे गुरुत्वपूर्ण ग्रह गोचर घटिछि। एबे आसंतु आमे आपणक पाई अपेक्षा करिथिबा तीनोटी प्रमुख शुभ खबर विषय जानिबा। आमे आपणक आश्वासना देउछु जे आमे आपणक समय नष्ट करिबु नाही। आमे आपणक पाखकु आसुथिबा शुभ खबर विषय केवल सत्य कहिबु। प्रथम शुभ खबर हेउछि जे अटकी रहिथिबा कार्य गुड़िक गति पाइबार संभावना अछि एवं दीर्घ समय धरी रहिथिबा स्वप्न शेषरे साकार होई पारे। आपण एक नूतन आरंभ पाई पारंती किंबा आपण दीर्घ समय धरी हासिल करबाकू चेष्टा करुथबा एक प्रकल्प पाई समर्थन पाई पारंती। मोटामोटी भावरे आपणक पाई एक अत्यंत अनुकूल समय आरंभ हेउछि। देवी महालक्ष्मी एवं भगवान कुबेरଙ୍କ आशीर्वाद रे आपणक कठिन प्रयास फलप्रद हेबाकू जाउछि। द्वितीय शुभ खबर हेउछि आपणकर आर्थिक परिस्थिति रे संभाव्य उन्नति अप्रत्याशित आर्थिक लाभर संभावना। ज्योतिष शास्त्रीय अंतर्दृष्टि द्वारा समर्थित एक भविष्यवाणी कठिन परिश्रम सहित सठिक निष्पत्ति उत्तम फलाफल प्रदान करे। तेणु आपणक प्रयास जारी रखंतु, सफलता एवं समृद्धि आसीब। ज्योतिष शास्त्र अनुसार जदि आपण निज उपरे विश्वास करंती एवं आपणक कठिन परिश्रम रे अटल रुहंती तेबे आपणकर समस्त प्रयास सफल हेब। वर्तमान तृतीय शुभ खबर को ध्यानर सहित शुणु। आपण आपणकर सामाजिक स्थिति एवं संपर्क रे सकारात्मक परिवर्तन देखि पारंती। यह व्यतीत जो माने पूर्वरु आपणक ठारु दूरेई जाइथिले से माने आपणकर विकसित व्यक्तित्व एवं नूतन सफलता देखि आश्चर्य होई पारंती। तथापि मने रखंतु जे केवल ग्रह प्रभाव यथेष्ट नुहे।
ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତା ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ଯେକୌଣସି ହେଉନା କାହିଁକି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଏହି ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ଭାବନ୍ତି ତାହା ହେବା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସକାରାତ୍ମକ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆପଣ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କେହି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାନସିକ ଚାପରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ଆସିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଭାବରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଖବର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ। ସର୍ବୋପରି କର୍ମଫଳର ଦାତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଭଗବାନ ଶନି ଏବଂ ଧନର ଦେବତା ଭଗବାନ କୁବେର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଶୁଭ ସଂକ୍ଲାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3ଟା 50 ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ବଡ଼ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସୂଚନା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରୁନାହିଁ। ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁ କିଛି ବୁଝାଇବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରସାରର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଶିଖିବା ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦେଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭୟ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ରାହୁ, କେତୁ ଏବଂ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କୃପାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପଚାର ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶେଷରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ପଠାଉଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କହୁଛି। ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରତିକାର ଅଛି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କିଛି ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତା, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ବିକଶିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ଆମ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଦେବ, ରାହୁ, କେତୁ, ଗୁରୁ, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ କୁବେର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର କୃପାବୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଅପାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆପଣ ମହାନ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖନ୍ତି, ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆଶା କରିପାରିବେ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ସଂଘର୍ଷକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟତ୍ତ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ସହିତ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମହାନ ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସଫଳତାର ପରମ ରହସ୍ୟ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯାହା ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଜାଗ୍ରତ ରଖିପାରେ। ଧନର ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କୁ କିପରି ଆପଣ ଖୁସିରେ ରଖିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କୁ ଧନ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଦେବତା ଭାବରେ ମାନାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା କେବଳ ଧନ କାମନା କରିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ସଦାଚରଣ, ଦାନ ଏବଂ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କର ଅପାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। କିଛି ପୂଜା ପାଠ କରି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଧନକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଧାର୍ମିକ ଉପାୟରେ ଅର୍ଜିତ ଧନ ସ୍ଥାୟୀ କଲ୍ୟାଣ ଆଣିଥାଏ। ଏକ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ସଚ୍ଚୋଟ ହୃଦୟରେ ଏବଂ ଭକ୍ତି ସହିତ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଯକ୍ଷାୟ କୁବେରାୟ ବୈଶ୍ରାବଣାୟ ଧନଧାନ୍ୟଧିପତୟେ ନମଃ। ଆପଣ ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଜପ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ସ୍ଥାନ ସଫା ରହୁ, କାରଣ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କୁ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ, ହେ ପ୍ରଭୁ କୁବେର, ମୋତେ ଜ୍ଞାନ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଧନକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କର କୃପା କେବଳ ଧନ ସହ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରାୟତଃ ଜ୍ଞାନ, ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହାଦେବୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାଶିଫଳ କ'ଣ ରଖିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଠାତ୍ ସମାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଖୁସି ଏବଂ ଉତ୍ସାହୀ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏକ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ, କାରଣ ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ତଥାପି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ସ୍ୱଭାବ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଚୋରି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷପତ୍ର ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କାମ କରିବ ଏବଂ ସରକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ପାଇଁ ସମାଧାନ ଖୋଜାଯିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଅଫିସ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା କିମ୍ବା ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ଏହା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ମଧୁମେହ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂଚନା ପଛରେ ସତ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଘର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଜନାର ତାଲିକା ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିବେଶ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କୌଣସି ଖବର ପ୍ରତି ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ବାଛନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଗବେଷଣା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ସହ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତଥ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର କାହାଣୀ ଉପରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ପରିଚାଳନା ଭୂମିକାରେ ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟିଂ ଦୃଢ଼ ହେବ। ଫ୍ରିଲାନ୍ସ ମାନେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଗୁଜବରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରତି ଖୋଲା ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକ ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସମାବେଶରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ହାଲୁକା ପ୍ରେମ ଏବଂ ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଖୁସିର ସ୍ମୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଜା ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ। ପ୍ୟାକେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଜୁସ୍ ବଦଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ବାଛିବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସକାଳ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଯଥେଷ୍ଟ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କ୍ଷମତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଛରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଆପଣ ପରେ ଖୁସିର ଖବର ପାଇବେ। ଉପଯୁକ୍ତ ସୂଚନା ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ ବନ୍ଦ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥିର ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମତଭେଦ ଶେଷ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଗମ୍ଭୀର ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତକୁ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ମୂଳତଃ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସମାନ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବେ, ଯାହା ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ତଥାପି ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବାକ୍ ତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଶୀଘ୍ର କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ।